Apologies. 네, 죄송합니다. Your honors, and may it please the court. 존경하는 I'm 재판장님, here today before you to charge 오늘 Kim 저는 Jong-un, 여러분들 앞에서 the supreme leader of 김정은을 Democratic 기소하고자 People's 합니다. Republic of Korea, with crimes against humanity in 북한의 connection with the 김정은 operation of the political prison camp 위원장이 system that he has overseen and runs, 정치범 assuming power 수용소와 in 2011. 관련해서 2011년 The 집권한 scale and 이래에서 severity 관련되어 of the 있다는 human 점과 rights abuses 관련해서 committed at his direction 기소하고자 합니다. previously 지금 under the 굉장히 direction of his 심대한 father, 범죄를 Kim Jong-il, 지속했고 and grandfather, Kim 김정일 Il-sung, 아버지 are 그리고 unprecedented 김일성 in modern times. 할아버지의 Over the last 조부의 65 years, an 범에서 estimated 이어졌던 것은요 400,000 전례 없는 일이라 North Koreans have 생각합니다. been murdered or 지금 died 전 in the 4만 명 political prison 이상의 camps of 북한 Gwangju-so at 주민들이 the direction of the Kim 정치범 family. 수용소에 대해서 And today, 김정일 an 일가에 estimated 의해서 120,000 살해되었다 North Koreans 생각합니다. 그리고 continue 2만 to 명 suffer 이상의 unspeakable 12만 crimes 명 in these 이상의 camps. 북한 주민들이 The 현재 이 existence and 같은 continued operation of these camps are 관리소에서 not merely 계속해서 violations of 고통받고 있습니다. international law, 이것은 국제법을 but are 위반하는 an affront 것뿐만 to the very 아니라 principle of human 굉장히 dignity 중요하다는 as 인간 embedded in the UN 존엄이라고 Charter 하는 and 유엔 is found in 헌정에 Article 1 of 보장되어 the Universal 있는 Declaration of Human 그리고 Rights, 또 which 세계 says 인권 that, 선언과 quote, 관련되어 있는 all 1조에 human beings are 들어있는 born 모든 free and equal 인간은 in 자유롭게 dignity 태어나고 and in rights. 평등하며 그리고 또 For real or 존엄을 imagined 가진다, descendants in 그 North 권리를 Korea, 가진다 했던 부분에 life in the 배치한다고 political prison 했습니다. camps is nothing short of a living hell. 관리소에서의 삶은 Since the 지옥에서 산 것 establishment 같다고 of the first prison 생각합니다. camps in the 그리고 early 1950s, 1950년대 the 첫 번째로 DPRK, 관리소를 led 만든 by 이래 Kim family, 북한은 has engaged in a 김일성 ruthless campaign of 일가의 repression, 주도로 targeting perceived 대단히 dissenters 큰 in 3 억압을 generations of their 가했습니다. 그래서 as 3대가 instructed by 세습되는 Kim 과정 Il-sung, 속에서 through arbitrary 김일성이 detention, 만든 enforced 것이 disappearance, 임의적인 구금이라든가 강제 executions, 실종이라든가 extermination and 그리고 enslavement, torture, 살해라든가 rape, and other 그 sexual violence, 고문이라든가 그 and 외에 있다 persecution on political, 성폭력이라고 religious, and 생각합니다. gender grounds. 그래서 정치적인, These practices 성적인 reflect 그 a 근거에 broader 인해서 policy of 박해가 state-sponsored 진행되었습니다. terror that has 그리고 resulted in the 이것은 suffering 또 of 테러에 countless 대한 individuals, 후원으로 many of 되어지었으며 whom 그리고 remain 또 in 많은 prison today 사람들이 under brutal 살상되었습니다. conditions 많은 that shock 사람들이 the 현재 conscience of humanity. 관리소에서 인간의 It would be 존엄을 truly 잃은 impossible for 상태에서 any person 고통받고 to 있습니다. understand 그 or 어떤 even imagine 사람도 the depths of the horror and human 이 misery of those 공포와 그 suffering in 괴로움에 prison 대해서 camps. 충분히 이해할 수 Except 없을 for the 것이라고 courageous 생각합니다. survivors who have escaped North Korea 다만 and shared 북한을 their stories, 탈출한 including 용감한 several of our witnesses 지금 today. 탈북자들이 이에 대해서 Unfortunately, 증언하고 these stories 있습니다. are 이 often met 증인들이 with 오늘 indifference, 소개될 both 것입니다. for the suffering 그런데 of the individual 이름으로써 그 and 개인들의 that of 고통에 those they left 대해서도요, behind. 그리고 또 남아있는 사람들의 고통에 Tragically, 대해서도 굉장히 as 많은 we stand at 이야기를 this 젖을 pivotal 것이라고 moment in 생각합니다. history, 우리가 this 역사적인 이 indictment serves as a 순간에 서 painful 있는 reminder of a day that 시점에서 has not yet 우리는 come. 아직까지 오지 The 않은 day when 그 the North Korean 순간을 regime 생각하게 will 됩니다. collapse, 북한 its prison 정권이 camps will be shuttered, 언젠가 and the world will 붕괴할 see 것이고 Supreme Leader Kim 그리고 또 이 Jong-un 같은 standing the 관리소들이 dock of 폐쇄될 the 것이고 International Tribunal 국제 to face justice and 재판소에 accountability 이들을 for 법정에 his crimes. 세워서요. 지금 And 김정은의 yet in life there is 전쟁 always 범죄 hope. 이 범죄에 The 대해서 persistence of these 그 crimes 책임을 demands a 충하될 response. 것입니다. 그런데 The 이 global 같은 community must 범죄에 confront the 대해서는요 moral 반드시 and 대응을 legal 필요하다고 imperative 생각합니다. to protect 이것은 the victims of such 도덕적인 egregious 임퍼러티브를 violations 가지고 우리가 and to 그런 achieve 원칙을 justice and 가지고 accountability 정의를 for the 구현하고 perpetrators. 책임을 규명할 수 That may 있도록 not happen today, 가해자들을 but it 처벌해야 will 될 happen 것을 one day. 생각합니다. 지금 As 일어나고 Nelson 있지 않지만 Mandela said, 앞으로 it 일어날 always 것이라고 seems 생각합니다. impossible 넬슨 until it is 만델라가 done. 이야기하지만 불가능한 Based upon the 것은 presented 일어날 documentary 때까지는 and 불가능한 summary 것으로 evidence 보인다라고 and 합니다. witness testimonies, 여러 가지 the 증언과 prosecutor 그 respectfully 증거 requests 자료에 that the pretrial 근거해서 chamber 저희 confirm that there is 검사들은 sufficient 저 evidence to 재판부에게 establish 지금 substantial 충분한 grounds to believe 근거가 that Supreme Leader 있고 Kim Jong-un 현재 has committed the crimes against humanity 김정은이라고 하는 저 and 최고 under Article 지도자는 61(7)(a) of the Rome Statute 61 commit him to a 조에 trial 따라서 chamber for trial 61조와 today in the International Law Tribunal, 7A조를 but one 위반하고 day 로마 in the 규정을 real world 나왔고 on 지금은 the 모의 charges as 재판부에서 confirmed. 다루고 있을 것이지만 앞으로는 실질 재판부에서 In 이 my opening statement, 법 책임을 I will be 추구하는 presenting 거라고 the case 주장하고 싶습니다. against 저는 Kim 여러분들께 Jong-un 김정은과 for his 관련되어 operation 있는 and oversight of the 사건과 political prison 관련해서 camps of Gwangju-so. 지금 I'll first talk about 관리소에서의 그 Kim as the 범죄 person 행위에 대해서 charged, 말씀드렸고요. 그를 discuss the 책임자로서 facts 세울 of the prison 것이며 camps, 이 apply law, 관리소에서의 여러 crimes against 가지 humanity to 그 those facts, 반인도 and 범죄와 then 관련된 reach a 사실 conclusion. 부분, 그 범죄 사실에 대해서 말씀을 드릴 것이고 On the 거기에 list you 결론 can see 부분 here 말씀을 the 드릴 various 것입니다. titles that 여러 Kim 가지 Jong-un 그 holds. 김정은이 Supreme 가지고 Leader, 있는 지위가 Commander-in-Chief of 있습니다. the Korean People's 최고 Army, 지도자가 있을 것이고요. General 그 Secretary of the Workers' 조선인민군의 Party of Korea, 총사령관이 and 있고요. President of the State 조선운동당의 Affairs Commission. 총비서 역할이 있고요. 또 국무위원회 Kim Jong-un is the 위원장 leader of 역할도 a 있습니다. totalitarian regime of which he has 김정은은 complete legal and de 그 facto 전체주의 control 정권을 across both 완벽하게 military 소유하고 and 있는 civilian government. 사람입니다. 민간 And this 부분에 will, of course, 있어서 relate 그리고 또 later 군 부분에 to 있어서의 모든 our 지도권을 discussion 확보하고 있습니다. of 이것이 command 앞으로 responsibility for 책임과 지위와 crimes being 관련되어 committed in 있는 여러 Gwangju-so. 가지 관리소에서의 범죄와 연결될 것이라고 생각합니다. As discussed earlier, 그리고 전에 말씀을 드린 바와 it was 같이 agreed
그런데 with respect to
이 국제 그 재판과 관련해서요, IMT는 지금 관할권을 가지고 있다고 생각합니다. 관리소의 관할권에서요. 로마 규정을 정할 것이고요. 그리고 그 로마 규정에서의 절차법 그리고 또 증거와 관련되어 있는 가이던스를 따를 것입니다. 그리고 만약에 검사가 이와 관련해서 충분한 증거를 제시했다. 그래서 김정은이 이 범죄를 저진 것을 입증했다라고 한다면 IMT 그 판사에서는요, 이와 관련해서의 판단을 내려주실 것을 요청하고 싶습니다. 자, 우선 첫 번째로는요, 북한에서의 그 관리소 교화소에 대해서 말씀드리겠습니다. 수용소와 구금시에서 말씀드린다면 두 가지가 있을 것이라고 생각하는데요. 지금 정치범 수용소인 관리소가 있고요, 일반적인 구금시설인 교화소가 있습니다. 우리가 이야기하는 것은 정치적 수용소 관리소에 대해서 주력하는 것입니다. 자, 그럼 여기서는요, 이 관리소가 가지고 있는 성격을 살펴보도록 하겠습니다. 이거는 현재 그 김정은에게 국가 보위성이 운영하고 있는데 여러 가지 방법을 통해서 국무위원을 통해서 그리고 당을 통해서 또 직접적으로 보고하고 있습니다. 이 같은 관리소의 존재는 북한 당국이 부인하고 있습니다. 그래서 북한의 법제도 바깥에서 운영되겠다고 보시면 되겠습니다. 지금 강제 실종 형태로서 어떠한 법적인 절차도 없이 관리소에 구금되는 구금자들은 사라지고 있습니다. 그리고 외부 사회에게는 전혀 접촉할 수 없도록 됩니다. 그래서 실질적으로 이런 범죄라든지 아닌 범죄라든지에서 최대 3대까지도 그 관리소에 구금되고 있습니다. 굉장히 가혹한 처벌을 받게 되고요. 열악한 수감 환경에서는 좀 더 자세히 제가 나중에 말씀을 드리도록 하겠습니다. 가장 최신의 정보 보여드리겠습니다. 지금 추정치인데요. 관리소에는요, 지금 그 14년, 16년, 18년, 24년을 봤을 때요. 지금 16만 명에서 20만 명까지 들어갈 수 있다고 가지고 이야기되고 있습니다. 11만 6천 명이 지금 구금되어 있다고 평가되고 있습니다. 그리고 50년대 만들어진 이래 4만 명까지 사망했다라고 알려지고 있습니다. 여러 가지 그 관리소와 관련된 정보들이 있습니다. 우선 첫 번째로는 지금 한국에 지금 탈북한 세터맨들이 있습니다. 그래서 관리소를 탈출한 세터맨들도 있는데요. 이들을 인터뷰했습니다. 통일부에서 하나원에 입소할 때 이 세터민들을 인터뷰하겠습니다. 이게 1차 자료고요. 두 번째로는 NGO들이 인터뷰한 내용들이 있습니다. 이거는 NKDT라든가 키도 등등이 있습니다. 여기서는 체계적으로 인터뷰했던 기록도 있습니다. 북한을 탈출해서 한국에 들어온 이후부터 체계적으로 인터뷰했습니다. 그 다음은요, 그 위성 이미지 사진을 통해서요, 지금 관리소에 대한 이미지들을 확보한 것들이 있습니다. 그런 것 통해서 굉장히 높이 만들어져 있는 철조망이라든지 그 철옹성 같은 벽이라든지 이런 것들이 확인되고 있습니다. 그래서 이런 것들이 생존자들이 설명과 합치되는 것들을 확인하고 있습니다. 그 다음으로는요, 그 관리소들이 지금 프로젝트 그 레퍼런스 프로젝트 매뉴얼이 북한의 그 보안부와 관련해서 발표된 것들이 있습니다. 관련된 부분들이 있습니다. 그리고 그 마지막으로는요, 인터뷰 UNCOI와 관련해서 인터뷰했던 내용들이 있습니다. 세터맨 인터뷰 내용들이 참고되었습니다. 여기서 보시는 것들은요, 북한 관련 인권 백서에 나와 있는 내용입니다. 여기 지도를 보시면요, 사람들이 잘 알고 있는 주요한 관리소 4개가 나와 있습니다. 그래서 여기 보시면 14호, 16호, 18호, 25호 관리소가 주요하게 표시되어 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 이 안에 수감되어 있는 사람들 같은요, 연좌제에 의해서 일단 구금된 사람들이 있습니다. 최대 3대까지 연좌제에 의해서 구금된 사람들이 있습니다. 성분이라는 것은 사회 정치적인 계층 분류를 말합니다. 그로 인해서 구금된 사람도 있고요. 어떤 사람들 같은 경우는 토대 근거에서 구금됩니다. 토대 같은 경우는 집안의 가계를 말합니다. 예를 들어서 일제시대에 부역을 했던 것으로 친일을 했던 것을 알고 있는 사람들이라든가 한국전쟁에서 한국군의 편에 섰던 사람들을 말하든가 이런 것들이 그 토대입니다. 그 외에는 말로 예를 들어 반역행위를 했다라고 몰렸던 사람들, 이런 사람들이 관리소에 구금되는 것을 알고 있습니다. 그렇다면 어떻게 구체적으로 이 사람들이 처우를 받고 있는지 보도록 하겠습니다. 이것은 주체 사상과 관련된 이데올로기적인 측면에서 봤어요. 그 독재 체제를 뒷받침하는
사회적인 소유를 막기 위한 목적이 있습니다. 그래서 이 사람들은 철조망 쪽에서 계속 갇혀 있고요. 안쪽에 갇혀 있고요. 그 전기가 통한 철조망이다. 법치가 통하지 않는 사람들 있고 그리고 또 구타를 당하는 경우도 있고요. 여러 가지 박해를 가릅니다. 강제 노동에도 종사하고 있습니다. 모든 구금자들을 대상으로 하고 있습니다. 또한 이 성인 구금자들 같은 경우에는 어떠한 휴식도 없이 강제 노동을 하고 때에 따라서는 식량 공급도 만약에 적절한 그 노동의 양을 충분히 충당하지 않을 경우에는 식량이 끊기는 경우들이 있고 또한 아동 강제 노동 5세부터 해서 이렇게 강제 노동이 대상이 되는 경우들도 있습니다. 생계 수준 이하의 식량 배급으로 인해서 영양실조와 아사 또 고된 강제 노동 등으로 인하여서 많은 어려움을 겪고 있는데 또 의료적일 수 없는 상황에서 각종 질병 그리고 결국에는 사망에 이르는 그런 경우들도 있습니다. 여성들 같은 경우에도 간수들 그리고 또 거기에는 일정 부분의 지위 이상의 사람들을 대상으로 해서 각종 고문과 강간, 성폭행을 당하는 경우들도 있습니다. 자, 정치범 수용소에서의 그런 상황에 대해서 말씀을 드렸습니다만 이제는 반인도 범죄 관련해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 일단 금번 모의 재판은 바로 김정은을 대상으로 해서 이 혐의에 대해서 확인을 하는 그런 재판이라고 볼 수가 있겠습니다. 현재 그 전심 재판부에서는 충분한 증거를 바탕으로 하여서 그 해당되는 이러한 범죄를 저지른 자에 대한 그런 입증 또 확심을 하고 또 각종 증거 서류 또한 증거 등을 바탕으로 하여서 이 사실 내용을 확인하고자 하는 것입니다. 사실 여기에서는 어떤 무죄 유죄에 있어서의 진실을 찾다기보다는 이 관련된 혐의 관련돼서 검사가 재판을 진행을 하여서 이 혐의에 대한 기소를 가고자 하는 것임을 말씀을 드리고자 합니다. 그래서 여기에서는 지금 사건 관련돼서 지금 대상으로 삼고 있는 그런 범죄와 그렇지 않은 범죄를 구분을 하여서 진행을 하고자 하는 것이며 여기에서 관련된 그런 혐의에 대해서는 충분한 증거를 바탕으로 해서 확인이 됐을 때는 추진을 하는 것임을 말씀을 드리는 바입니다. 자, 그러면 반인도 범죄에 관련돼서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우선 검사에서는 다음과 같은 반인도 범죄를 저질렀다라고 저희는 주장을 하는 바입니다. 로마 규정 7조에 따라서 다음과 같은 그런 범죄가 있음을 말씀을 드립니다. 그리고 더불어서 관리소라고 하는 정치적 수용소 제도 운영과 관련돼서 8가지의 반인도 범죄를 저진 것으로 보이고 있습니다. 여기에서는 말씀드렸다시피 강간과 성폭행과 박해 그리고 강제 실종 또한 정치적 또는 정치적 이유로 식별 가능한 집단에 대한 박해 또한 강제 실종 등의 8가지의 범죄 혐의가 있음을 말씀을 드립니다. 네, 구체적으로 반인도 범죄에 대해서 자세히 들어가기 앞서서 한 가지 강조할 말씀은 바로 반인도 범죄에 있어서의 김정은의 최종 결정권자다라고 볼 수가 있다는 점입니다. 28조 그 로마 규정에 따라서 이 정치적 수용소의 제도 운영 관련돼서 김정은이 담당을 하고 있다는 점을 말씀드립니다. 여기에서도 5가지 핵심적인 명령 구도가 나와 있습니다. 28A기조에 따라서 여기에서는 보시다시피 군부를 지휘를 하거나 등의 어떠한 지위를 갖고 있어야 되는지에 대한 그런 내용이 나와 있습니다. 일단 이것을 자행을 했던 그런 군을 대상으로 해서 최종 통치권을 갖고 있어야 된다는 그런 이야기가 나와 있으며 그리고 또 여기에서 이 해당되는 반인도 범죄에 대해서 알아야 되는 그런 의무가 있다는 점 그리고 또한 피고 같은 경우에는 적절한 그런 조치를 취해서 이런 반인도 범죄를 뿌리 뽑아야 되는데 그렇지 못한 그런 점에 대한 내용이 나와 있습니다. 우측에도 이제 시간 관계상 제가 다 말씀드리지 못합니다만 여기에서는 각각 관련돼서 증거들이 있습니다. 5가지 항목에 있어서 과연 작전 지휘에 어떤 역할이 있었는지에 대해서 확인할 수 있는 5가지 증거 서류들이 여기에 명시가 되어 있으며 관련된 내용들 고소장의 내용을 보시면 재판부에도 저희가 또 청중에게도 이런 그 고소장을 회람을 한 바 있는데 거기에서는 자세한 내용들이 나와 있습니다. 자, 그러면 이제부터 김정은의 반인도 범죄에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 일단 첫 번째 투옥 또는 기타 신체적 자유 박탈 이런 그런 내용이 나와 있습니다. 약 12만 명이 지금 현재 관리소에서 구금이 되고 있습니다. 한 번도 어떤 법적 절차를 통해서도 법치하에서 어떤 유죄 판결을 받지 않음에도 불구하고 지금 현재 구금이 되어 있습니다. 그래서 이것만 보더라도 우리가 이런 자의적인 구금이라고 하는 이런 국제법상에서의 법률 위반이라는 점을 분명하게 이야기를 할 수가 있는 부분입니다. 그리고 이것 자체가 국제법 중에서도 이제 자의적 구금 관련된 각종 조항들을 위반을 하는 사이다라는 점을 말씀드립니다. 그리고 많은 사람들이
이런 지금 수용소에서 구금이 되고 있다는 점에 있어서는 정말 무수히 많은 사람들이 여기에 있어서의 이 법의 보장을 받고 있지 못한 상황입니다. 이어서 강제 실종에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 사실상 이 구금자들 같은 경우는 여러 가지 상황에 있어서 강제 실종되는 경우들이 있습니다. 10여만 명의 사람들이 실종되는 그런 사례들도 있고 그런 중대성도 달라지고 있고 또 그곳에서 누가 있느냐에 따라서도 그 정보를 얻을 수 있는 그 유무가 달라지고 있으며 생사 여부도 확인을 하지 못하는 그런 상황이라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 이런 관리소에서의 운영에 있어서는 이런 부분들에 대한 정보를 확인할 수가 없습니다. 이어서 이제 절멸이라고 볼 수가 있겠습니다. 바로 특정한 집단의 절멸을 의미를 한다라고 볼 수가 있겠는데 여기서 말하는 반인도 범죄는 이런 교환소 또한 이런 수용소에서의 각종 의약품이라든지 식량 또한 공급이 끊기고 또한 강제 노동 등으로 인하여서 수천 명의 사람들이 현재 관리소에서 사망을 하고 있다는 점을 확인하고 있습니다. 그리고 이와 같은 압박과 그런 박해 그리고 생계 미만의 이런 식량 공급 또한 강제 노동 또한 의료적 지원이 전혀 없는 그런 상황에서 불필요한 엄청난 사망으로 이어졌다고 볼 수가 있겠습니다. 이것은 단순 사고라고 볼 수는 없습니다. 내지는 예상치 못했던 내지는 의도치 못했던 그런 부수 효과가 아니라 의도된 하나의 목적 중에 하나라고 볼 수가 있겠습니다. 이어서 살해입니다. 살해는 실제로 사람을 죽이는 살해라고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 여기 관리소에서도 각종 처형이라든지 또한 학대, 폭행 모두 다 살해에 준하는 그런 범죄라고 볼 수가 있겠습니다. 이어서 노예화입니다. 여기에서도 명시가 되어 있습니다만 관련돼서 유죄를 판결할 수 있는 모든 요소들이 여기 나와 있습니다. 사람에 대한 어떤 소유권을 강요를 하고 그래서 자유를 박탈하는 그런 형태들이 여기 명시되어 있습니다. 그래서 수용소에서의 그런 상황들을 보면 노예와 관련된 모든 요소들을 갖고 있습니다. 왜냐하면 평생 동안에 어떤 무기징역 형태로 하여서 꾸준하게 강제 노동을 해야 되는 그런 요소들이 포함이 되어 있습니다. 이어서 고문, 신체적 고문에 대해서는 이런 수용소에 있어서의 자행되고 있다는 점에 대해서는 많은 부분에 있어서 확인된 바 있습니다. 또한 여성 구금자들 같은 경우는 강간과 성폭력의 대상이 되고 있습니다. 그래서 이러한 성폭력과 또한 때에 따라서는 식량이 끊기는 것을 두려워하여서 동의하여서 어떤 성폭력의 대상이 되는 경우들도 있고 또한 임신을 한 그런 여성 구금자들 대상으로 해도 반인도 범죄가 자행되고 있다는 점을 확인한 바 있습니다. 그리고 정치적 종교적 이유로의 식별 가능한 집단에 대한 박해에 대해서 말씀드리면 이제 세 가지 집단이 있습니다. 정치적, 종교적 그리고 성별에 따른 세 가지의 그런 집단에 따라서 박해가 자행이 되고 있고 이 부분에 대해서도 널리 보고가 되고 있습니다. 자, 그렇다면 이것이 왜 광범위한 조직적인 국가 정책에 따른 공격이라고 볼 수가 있는지 그리고 또 공격에 대한 지식에 대해서 이제 말씀을 드리도록 하겠습니다. 여기도 나와 있다시피 이제 분명하게 이제 세대를 걸쳐서 적을 척결하기 위한 그런 하나의 행태 그리고 이 강제 노동 등을 통하여서 경제적 목표를 달성할 수 있을 것이다라고 보고 있는데 이런 해당되는 이런 박해는 특정한 패턴에 따라서 움직이고 있습니다. 그래서 전반적인 국가 정책에 따라서 자행되고 있다는 점이 확인되고 있습니다. 또한 여기에서 각종 자원을 동원을 하여서 관리소를 운영을 하고 있다는 점이 확인되어 있습니다. 국가 보위성 같은 경우에는 그 안에서의 그런 구금자들을 전반적으로 다 관리를 하고 있으며 이 안에도 어떤 관리 체제가 있습니다. 수천 명의 그런 가수들로 구성이 되어 있고 또 각종 도로 및 어떤 교통망을 구성을 하여서 강제 노동이 경제의 일부로서 편입될 수 있도록 하는 그런 장치를 마련한 바 있습니다. 이런 대규모의 그런 제도적인 그런 체계가 사실상 이것이 국가 정책 차원에서의 최고 지도자의 어떤 확언이라든지 또한 허용 없이는 불가할 것으로 보이고 있습니다. 북한의 그런 상황들을 봤을 때는 이것은 최고 지도자가 알 수밖에 없다라고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 여기에서는 결의안의 각종 결의안과 또한 각종 NGO 보고서, 수백 건의 NGO 보고서와 COI 보고서 등 또한 북한 특사의 여러 보고서 등의 내용을 바탕으로 하여서 이런 수용소의 존재 여부와 그 상황이 얼마나 열악한지에 대해서 확인을 할 수가 있습니다. 자, 그러면 이어서 모두 진술을 이제 정리를 하는 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이 모두 진술에 따라서 여기 고소장에는 각종 혐의 내용들 그리고 또 증거들을 모두 제출한 바 있습니다. 그리고 이어서 증인들의 또한 진술서도 포함이 되어 있습니다. 따라서 검사 측에서는 전심 재판부에게 이야기를 할 수 있는 바는 분명 이 조선인민주의
인민공화국의 최고 지도자 김정은은 로마 규정의 7조 A, B에 따라서 분명한 혐의가 있음을 말씀을 드리는 바입니다.